الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقدحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقدحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة إخوان الأمير مالك المقربين حول رجل سكن الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة إخوان الأمير مالك المقربين حول رجل سكن الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر رضي الله عنه صحيح البردة محمد بصيري صاحب اسم جميع أصحاب النبي في باقي الغرقة وفي المعلى وسائر وشهد المسلمين جميل أولاد حافظ محمد بن علي وعلبي صاحب الرتيب الحبيب ظل الحدد الحبيب لمحمد حافظ وعلى صاحب الورث غفر الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أئمة البيت المجتهدين وسائر المحققين ابن حسن حجة الإسلام بحمد الغزالي أبو زكريا يا شرف النووي سيدنا رسول رمي ابن حجر الأسقلاني ابن حجر الأدامي الله محمد بن عمر الجوي البندني سيد سلطان السمر مغل منقل سيد محمد بن علوي بن عباس المري المكي وحسن عباس بن حسن ومرب الرم الجيزولي وسيد حمد جيزول وعدنا يا الله يا بنو جيزول يا الله خصوص الحاضرة يا الله هبائنا ومهاتنا وجدنا خصوص الحاضرة يا الله ويا عليه الصلاة والسلام ويا عبد الحميد وصلى الله عليه وسلم وخصوص الحاضر يا الله خصوص الحاضر أخينا وخصوص رب الخنا حبيب حسين الله سكاب سلفوري وخصوص الحاضر وخصوص الشيخ راشد مشاري غفر الله لنا ولهم الفاتحة Ya Allah, Fatihatan keluarga kula kali panjenengan sedaya anak bojo kula kali panjenengan yang sepah moros pah mbah-mbah kula kali panjenengan asatid murid sedaya derek keluarga tanggi kanca jamaah ingkang sampun wangsul ngasane Allah maghfir lahum wa afihim wa anhum Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran ingkang sakit mugi paring saras selamat dunia akhirat sedaya kula kali panjenengan mugi dikabulkan Allah taala menjang pinaringan husnul khatimah indal maut rahmatan ba'dal maut paring kesempatan sekali ziarah kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala kulli syu'un wa akhira bi ridha minkal uyun wa qdi ana rabbana kullad duyun wa la da'diya rasulman wa fardhu lana wa lahumul fatihah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا وشكرا لمن قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه جميعا أما بعد. إلهي يا الله أنت مقصود ورضاك مطلوب أعطنا محبتك ومعرفتك ومحبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل خير أمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتمة خير أيامنا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. Para hadirin, para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini yang menika 11 Syawal 1442 Hijriah. Kula kali panjenengan sedaya alhamdulillah tasih diparingi kesempatan wonten pertemuan pertama menika pada Ramadan, tepatnya di bulan Syawal 1442 Hijriah. Kula ngaturaken kulla am wa antum bi khair. Semoga kita mendapatkan kebaikan sepanjang masa, sepanjang tahun. Ja'alana Allah minal aidin al-faizin. Semoga Allah menjadikan kita orang yang aid, kembali fitri suci, dan termasuk orang yang faiz, orang yang selamat berbahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Menawi wonten lepati nyuwun agung pangapunten ingkang kathah. Salawat salam kita tetap katuraken junjungan kula kali panjenengan sedaya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi jami'an amma ba'da. Nerusaken pangaosan wonten kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Masih di dalam faslun fi bayani adadis sajdat wa mahalliha, tentang hitungan ayat-ayat sajdah dan mahalnya, tempatnya ayat sajdah. Niki tasik panjang. Wa amma mahalluha, ini mboten lepat nggih. Wa amma mahalluha, tempatnya sajdah. Kemarin disebutkan hanya masalah hitungannya yang jumlahnya 14, kemudian berada di mana saja, dan kemudian diterangkan wonten tempat ini di wa amma mahalluha, nggih bener nggih, di kitab At-Tibyan sing kula niki 19, sing ngalit menawi 116 insyaallah. Wa amma mahalluha nggih. Sak mantune sing pundi? Wala khilafah. Oh nggih, sorry. Terus wala khilafah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wala khilafah. Setelah disebutkan ayat sajdah yang jumlahnya 14, kemudian ada sedikit perbedaan 14-nya yang mana. Ada asqatus saniyah, Imam Abu Hanifah menggugurkan jumlah 14-nya dengan menggugurkan dalam surat Al-Hajj pada yang kedua tidak termasuk. Kemudian menjadikan wa asbata sajdatas sad wa ja'alaha minal azaim. Jadi jumlah 14 wonten namung perbedaannya di mananya itu ada sedikit perbedaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulum fidan amin. Wala khilafaran ora ana khilaf iku maujud. Yuk tadu kang den wilang apa bi khilaf.
fi syai'in ing dalam suwiji-wiji min mawadi'iha saking pira-pira panggonane ayat sajadah illal lati ing perkara fi hamim ing dalam hamim surat sing awali hamim fa innal ulamaa mongko satune ulama iku ikhtalafu beda sapa ulama fiha ing dalam hamim fadhahaba mongko milih sapa asy-Syafi'i Muhammad bin Idris asy-Syafi'i Imam Syafi'i wa ashabuhu lan sahabi atau konco-koncone asy-Syafi'i ila maring barang zakarna kang nutur ingsun ing ma annaha satune sajadah iku akiba yasamun sakwise lafat yasamun di dalam kategori surat yang sering kita baca dalam soal Fussilat itu innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nanti terusane yasamun sajadah niku Imam Syafi'i. Perbedaan-perbedaan seperti ini nggih pun wajar. Riwayatnya banyak. Kemudian setiap ulama mempunyai pengalaman individual keilmuan tentang dalil-dalil tersebut. Kok ngoten nggih? Sing perawi terakhir mawon, perawi terakhir. Itu kadang-kadang perawi terakhir itu berarti sahabat. Perawi terakhir itu berarti orang yang bertemu dengan Kanjeng Nabi. Niku mawon kadang-kadang benten. Itu kadang-kadang beda. Ada yang spesialis oleh Kanjeng Nabi diberitahu, sedangkan yang lain tidak. Jadi ono aurat biasanya berupa aurat wirid-wirid ngoten nggih. Niki diparingi sumerap niki mboten. Niki kandhane niki mboten. Kalau dicontohkan kita sebagai misalnya santri kali kiai misalnya. Kadang-kadang santri niki dikandani, diijazahi, sing niki mboten. Waca niki le, dieling-eling. Sing iki dak. Sing ngomong dak iku aja ngomong. Gak, yai gak ngomong ngono. Iya, gak ngomong nang sampeyan, nang kono diomongi. Itu sering terjadi. Sehingga seorang Abu Hurairah radhiyallahu an, Sayyidina Abu Hurairah dawuh ngeten. Itu ada dalam kitabnya Habib Zain. Aku mempunyai banyak hafalan. Aku hanya menyebutkan sebagian dari hafalanku saja. Andai kata aku sebutkan semua, mungkin leherku sudah dipotong di tiang gantungan. Lu ngoten jawaban. Iku lha waca lu ngoten. Terus ono ilmu-ilmu sing kados ilmu takwil, itu yang khusus tidak disebutkan semua. Gak diketokno kabeh. Dadi andai kata tak riwayatno kabeh, tak critakno kabeh, iso-iso iki gulune kepedhot teng tiang gantungan. Napa dianggap napa niku dianggap sebagai orang yang membuat-buat ikhtira, karena mau khusus. Wong santri ya mbek kiai terkadang ngoten. Tentang andang liyo ki wocon ngene, tapi ndak bisa semua. Contoh nih. Niki ada seorang guru bilang kepada muridnya begini. Kalau kamu di sujud terakhir, berdoalah khusus untuk orang tua kamu. Kalau kamu di sujud terakhir setiap sholatmu, jangan lupa engkau membaca doa khusus untuk orang tuamu. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di sujud terakhir. Ini kalau nate ningali mirsani tentang seorang guru sekumpul, guru Zaini. Niku ngelakoni niku. Tapi itu kan ngabun saya itu. Orang tanya, "Ustaz, dalilnya mana?" Mesti gak ketemu kok. Itu kan pengalaman spiritual. Itu kan pengalaman spiritual.
Nah, yang jelas nggih monggo. Kadang-kadang yang seperti itu tidak disebutkan di wilayah umum mboten. Khusus guru murid ditani kan ya maca iki. Insyaallah bacain. Nah, itu makanya kadang-kadang yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang ngapunten enggak ada manah sing bersih, tidak, maka akan menyangkal, wah bid'ah gede umur kita. Padahal ada awrat-awrat yang tidak disebutkan. Seorang Abu Hurairah saja sama dengan Abdullah bin Abbas, ngoten, tak sebutno kabeh. Engkau bisa merajam saya, bisa memenggal kepala saya, dianggap orang yang zindik. Gak disebutno kabeh. Jadi pengalaman-pengalaman pribadi itu kadang tidak disebutkan di wilayah umum, tapi wilayah khusus dilakoni. Itu yang terjadi. Nah, nek sing gak kebagian ojo ngomong gak ono. Ngomong gak weruh aku. Lho sampe lak murid iya tapi gak dikei iku aku. Lah itu bagus. Sampe lak dikei wiritan ndak sing ada banyak sampe cerita. Ada orang kalau dibisiki ngeten suruh baca ini sama guru saya. Yang lain tidak. Nah, itu banyak terjadi, Pak. Nah, nggih dados khilaf itu biasa. Wa hadza utawi ikilah dzakarnau anna aqiba yasamun iku madhabu Sa'id bin al-Musayyab, madhabi Sa'id ibn al-Musayyab. Wonten sing maos Sa'id ibn al-Musayyib, tapi sing kathah Sa'id ibn al-Musayyab. Beliau ini menantu Abu Hurairah. Sa'id ibn al-Musayyab niku manantune Abu Hurairah. Sa'id ibn al-Musayyab maratuane Abdullah bin Wada', Abi Wada'. Ngoten niku ali kiai, mantu kiai, mantu kiai iki. Insyaallah. Wa Muhammad bin Sirin lan Muhammad bin Sirin. Ibni Sirin adalah anak dari Sirin. Sirin niku budak yang diberikan Kopti Mesir gandeng karya Maryah Al-Qibtiyah. Jadi Kanjeng Nabi diparingi budak. Biar nek penghormatan nih, penghormatan raja kepada seseorang, maka diberikan mas-masan, dikei perhiasan, sekaligus kei budak, dikei wong wedok. Kawan, iki lho. Ngoten. Saiki ya menjok melo-melo. Dikei penghormatan iku dikei rewang, dikei pembantu perempuan yang maaf ini bisa diperistri. Nah, ini biyen. Nah niki Sirin niki budak bareng ambek Maryah Qibtiyah, duwe anak wong alim. Ibnu Sirin. Banyak kejadian, Pak. Ada seorang kula sanjang jenengan, orang yang bernama Abu Jahal. Tamen belum keliru iki. Ono Abu Jahal, ono Abu Lahab. Benten. Kalau Abu Jahal itu Amr bin Hisham. Nek Abu Lahab niku termasuk amun Nabi. Insyaallah ngoten nggih amun masuk pamane Kanjeng Nabi. Abu Jahal niki punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah itu benci seru kali Kanjeng Nabi. Kenapa kau benci? Soalnya bapak benci seru dengan Kanjeng Nabi. Manik kendel, Pak. Amr bin Hisham niku kendel. Pokoknya wong kendel zaman riyen kali. Amr bin Hisham kalian Umar bin Khattab. Sampai Fathu Mekah. Wah ini bapak anak nih, nek Abu Jahal mati pas wayahe perang Badar. Anak Ikrimah terus meraih Kanjeng Nabi. Terus. Sampai Fathu Mekah. Wah akhirnya Melayu. Sahabat wis membuat TO, target operasi untuk menangkap Ikrimah. Ikrimah niki dak gelem gak gelem melayu teng Yaman. Lalu melayu teng Yaman. Lho ndilalah teng pelabuhan niku. Ate teng Yaman. Kecekel ambek wong-wong. Tapi waktu itu mau ditolong. Istrinya meminta pengampunan kepada Kanjeng Nabi, tolong Kanjeng Nabi, bojo kula Ikrimah iku sampean sepuro. Ya tak sepuro.
tak jamin. Padahal mateni wong Islam akeh niku. Perang pada waktu akhirnya masuk Islam, membuktikan kecintaannya kepada Kanjeng Nabi, mbales berarti perang, ahli mujahid, termasuk dadi ahli ilmu itu Ikrimah. Makanya ngapunten wong nglakoni apik niku jangan melihat masa lalu udah biasa. Penting temen tobat dadi wong apik. Ikrimah dadi ahli ilmu sampai beliau mati syahid. Jadi ngapunten, ini kalau seperti ini Said Musayyab, Sirin itu adalah orang-orang yang dalam kategori sejarah baik. Ikrimah asalnya mboten saya jadi saya. Wonten malih Khalid bin Walid. Wah nih wakilnya ben sing tanding niku Umar sampai Khalid nek benteng pasar niku tanding luru niku. Akhirnya setelah tahun 7 Hijriah beliau masuk Islam. Khalid bin Walid. Insyaallah bunyi. Wa Abi Wa'il Syakiki bin Salamah sing milih madhab niki artinya menaruh ayat sajdah setelah yas'amun Al-Fusilat itu ulama-ulama ini. Wa Sufyan as-Sauri dan Imam Usayri, wa Abi Hanifah lan Imam Abu Hanifah, wa Ahmad lan Imam Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq bin Rahaweh lan Ishaq bin Rahaweh. Nah ya. Wa dhahaba lan milih sapa akharuna wong-wong kang wene orang-orang yang lain ila annaha manging setuhune sul as-sajdah ila anna marang sajdah iku akibat qaulihi ta'ala ing dalem sakwise dawuhe Allah taala in kuntum iyyahu ta'budun nek menawi Imam Syafi'i dan yang lain itu setelah di ayat 38 fa in istakbaru falladina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Itu Imam Syafi'i. Sedangkan imam yang lain memilih di ayat sajdah setelah in kuntum iyyahu ta'budun di ayat ke-37. Ayat ke-37 sebelumnya atau wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kaca ayat. Masyaallah ngenten lho Pak nggih. Maknane ngeten niku lho. Ulama-ulama niku ketika mengetahui ilmu itu ditulis. Nek wis ditulis ilmune gak entek. Sejawab dhewe. Wis mah ditulis entek ilmune gak ono maneh. Lha niku beda. Makanya kalau sanjang maula nggih Abu Hurairah niku enggak ada ilmu hadis kata. Sing disebutno mek separuh tok. Gak kabeh. Nek diketok kabeh engko dadi masalah. Bahkan ada seorang ulama menyikapi ngene. Lau aradtu an usannifa bil alif mi anapa niku al fujil dan la fa'altu. Nek aku karep aku kepingin nulis huruf alif 1000 jilid tak lakoni tapi apa gak usah tak terang didik wae lho ngono aku lama biyen dadi ilmu niku jero Pak. Coba gelem aku nerangno alif tok wae tak tulis 1000 jilid iso tak lakoni gak wis sakmono wae lho. Itu seorang ulama yang ahli. Ada lagi Imam Nawawi Al-Bantani yang makamnya itu di Ma'lah. Sampai nek teng Ma'lah ada Wuzar Sikhiyah, ada kantor kesehatan Kementerian Kesehatan. Bawahnya itu ada makamnya Imam Nawawi. Imam Nawawi mangsul teng Indonesia. Itu beliau pernah dites oleh ulama-ulama Saudi menerangkan lafaz la siyama
La siyama nek basa Arabe lam sin ya mim alif. La siyama. Basa Jawa ini maknane apa maneh. Terangno lafat apa maneh. Iki wong Jawa. Terangno wakilah diterangkan lafat satu lafat itu hampir 2 lembar 3 lembar. Diserahno. Lu kabeh kagum. Kok ono duduk wong Arab nerangno bahasa Arab koyo ngene lho. Memang ada ini, sampai lihat di kitab Mughni Labib. Ada kitab namanya Mughni Labib. Sampai nek kepin weruh. Ono lafat ilah saja. Ilah itu apa? Ilah alif lam ya itu terangno. Iki lafat iki. Itu di Mughni Labib ada, di Lisanul Arab ada. Min, ono min, ono man, ono mun ku apa? Khaisu, khaisi, khaisa. Itu ada. Itu ada. Diterangno. Jadi ulama biyen niku nerangno ilmu iku demikian lengkap. Tadi Masya Allah. Kata niki beliau menerangkan masih punya ilmu yang lain. Masya Allah. Pun hakahu nyeritakan ing napa niki hadza madhab sapa Ibnul Mundir Imam Ibnul Mundir an Umar saking Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Umar bin Khattab, Masya Allah. Sayyidina Umar mawon kari ilmu nggih seneng. Wal Hasan al-Basri Wal Hasan al-Basri dan Imam Hasan al-Basri, orang yang hidup di zaman tabi'in, muridnya Sayyidina Ali wakila. Wa ashabi Abdullah bin Mas'ud lan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Wa Ibrahim an-Nakhai lan Ibrahim an-Nakhai. Wa Abi Saleh lan Imam Abi Saleh. Wa Talha lan Talha ibni Musarrif. Nah niki. Wa Zubaid ibn al-Haris lan Zubaid ibn al-Haris. Wa Zubaid bin Haris dan Zubaid bin Haris. Wa Malik bin Anas dan Imam Malik bin Anas. Wa Malik bin Anas dan Imam Malik bin Anas. Ini yang memegangi setelah in kuntum iyyahu ta'budun. Wal Lais ibn Sa'id, wal Lais ibn Sa'ad lan Lais ibn Sa'ad. Lais ibn Sa'ad. Wa huwa utawi ma dhahaba Hakam Mundir iku wajhun sak wajah li ba'di ashabi Syafi'i kedua setengah murid Imam Syafi'i. Hakahu nyatakan ing masab al-Baghawi Imam Baghawi fit tahdhib dalam kitab tahdhib. Masya Allah, hebat nggih kok di wong alim-alim biyen niku sesuatu yang remeh artinya dianggap remeh. Apa sih wong ndekek ayat sajadah tadi khilaf koyo ngene nggih, tapi dibahas. Itulah semangat keilmuan beliau-beliau. Sik kok berbahas niku. Saat niki bahas ilmu sing ngeten ndak ono. Orang sekarang sedang membahas waqi'iyah. Waqi'iyah itu bagaimana hukumnya jualan seperti ini, bagaimana hukumnya saham, bagaimana hukumnya franchise, bagaimana hukumnya. Nah niki zaman waqi'iyah kabeh. Sesuatu yang ada hubungannya dengan fulus. Nah saat niki hukume ya ono apa? Nek biyen ndak ono. Takut ilmu gak ono, gak ono. Ngeten mawon nggih. Sampeyan takok tiyang niku. Sing ditakok lak mesti. Zat nek sebab sing peke ambek sembayang. Sembayang ya apa nggih sing sudah baik itu, tidak ada urusannya dengan dunia. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan sholat. Tapi dibahas, berarti kan hebat. Artinya sesuatu yang sudah lebih. Masalah penempatan ayat, masalah ini. Masalah. Dan tidak ada hubungannya dengan keuntungan. Nah sekarang kan enggak. Ada orang bisnis kemudian tanya hukumnya bagaimana. Lah saat ini wong saat ini mesti takone ngeten. Apakah ada yang membolehkan? Lha iku akhir golek-golek apakah ada? Ya ono wae digolekno. Hukumnya biasanya kan ngono. Apakah ada yang membolehkan? Nah, mesti kaul masih ada. Nah, beda nih ulama riyen ngoten. Wa amma qaulu Abil Hasan anapun utawi dawun Abil Hasan Ali bin Said al-Abdari min ashabina sing ashab itu Syafi'i fi kitabin dalam kitab Imam Ali bin Said al-Kifayah nyatani al-Kifayah fi ikhtilafil fuqaha in dalam ikhtilafi pira-pira mu'allif fikih indana mungwi kita anna sajdan namal satune sajadah surat namal
iku hiya inda qauli ta'ala wa ya'lamu ma tunfuna wa ma tu'linun. Ada khilaf lagi di surat An-Naml. Jadi setelah wa ya'lamu ma tunfuna wa ma tu'linun, kalau mikir sampai ngeten lah yo. Tulisan ini, tulisan Arab saja. Itu ketika periode mana ini? Zaman Sayyidina Abu Bakar. Tadi mantun perang memberantas orang-orang yang mengaku nabi, yaitu dari Musailimah Al-Kadzdzab. Kemudian memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Itu akhirnya kumpul. Wong-wong itu kon dikumpul. Pas wae kumpul maca Quran iku bedo. Wakila pada zaman itu sudah berbeda. Kok ngene macane ya? Akhirnya di tengah-tengahi oleh Sayyidina Umar, kemudian disuruh menulis ulang tentang Al-Qur'an, ditulis mau. Ditulis, ternyata ada memang riwayat tentang pembacaan Nurul Lughah yang dianjurkan Kanjeng Nabi. Ya udah agak beda. Ini aku ditulis tok. Ditulis ulang. Apalagi setelah ada perbedaan pendapat penulisan pembacaan pada zaman Sayyidina Utsman. Beda. Satu prajurit ngomong, "Ya aku ngene kok ngajine ben kok guruku, kok Kanjeng Nabi." Akhirnya ditulis ulang. Akhirnya dikumpulkan aja. Ditulis ulang, kemudian disimpan, ditulis beberapa, kemudian dikasihkan Hafsah, dikasihkan supaya menghilangkan perbedaan penulisan. Masya Allah. Apa mana masalahnya niki? Yakin ya kalau pikir sajdah musik hanya sebagian ulama yang tahu. Makanya diterangkan ada seorang ulama yaitu Abdullah bin Abbas, sepupu Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dikatakan kalau mocong ngeten, Abdullah bin Abbas nek buka pengajian sak padane Kanjeng Nabi niku. Mari ngaji nih. Mungkin nek golongan wong sing ngaji fikih teko nang omahe, terangno. Mungkin nek pas wae ngaji Quran teko. Engko wae ngaji nopo teko. Dan beliau menjelaskan ayat-ayat ini tahu, iki makiyah iki. Iki madaniyah. Iki turun tahun sakmene. Itu begitu. Abdullah bin Abbas, Masya Allah. Malime sampai sak menapa bin Abbas. Inilah kehebatan ulama-ulama terdahulu yang kadang-kadang tidak diketahui oleh orang-orang sekarang, sehingga kadang-kadang mudah menyalahkan wong sakniki. Contoh niki, kalau ini ana tiang lari tanglet, Ustadz, ada yang tanya begini. Kon kalau ditakoni, saya punya anak Ustaz, ya habis melahirkan, ya terus kemudian katanya ada perintah tahnik itu dicetak ini, kalian dipotong rambutnya, ya terus Ustaz nih, apa itu ada tuntunannya Ustaz? Nah, yang semua saiki kritis. Arek mari duwe bayi diketok rambute, mari ngoten ditimbang rambute disodakohno. Wonten tiyang tanglet lah. Kalau asale itu ngoten. Mari ngoten sanjang ngenten. Apa itu ada tuntunannya Ustaz? Kalau bayi yang dicukur rambutnya pada saat akikah, kemudian rambutnya ditimbang dan dirupiahkan seharga emas dan disedahkan, itu apa ada tuntunannya ya Ustaz? Pertanyaan ini sama saya ini kudu iso jawab. Nah saya menjawab, ben jariku guruku ya ngono guruku lho. Gak nrimo wong liya, sampean muridé nrimo. Akhirnya kalau balas ngeten. Ada yang bilang tidak kalau pancing ada yang bilang tidak. Barangkali ada ustadz yang melarang. Siapa nih? Iya Ustadz, pernah ikut kajian yang bilang katanya tidak ada tuntunannya. Wow, sampai tadi Ustadz kok bisa jawab, kan jawab.
Wah aku dari guruku ben oh mana sakit. Akhirnya kula niki matos. Alhamdulillah. Ada di Al-Hawil Kabir, namanya Al-Hawil Kabir. Adi anten keterangannya ten. Waqad ruwiya Asy-Syafi'i an Ibrahim ibn Muhammad bin Ja'far bin Muhammad an Abi an Jaddi an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara Fatimata lama waladatil Hasan wal Husain alaihim assalam an tahlaq ra'saihima wa tatasaddaq bi zinatil sya'r fiddatan fa fa'alat dzalika wa fa'alat fi sairil auladiha minal inas. Lah niki kalau terangkan ngene lho. Ada kitab namanya Al-Hawil Kabir. Nurun Kanjeng Nabi nate perintah Siti Fatimah ketika melahirkan Sayyidina Hasan dan Husain untuk at-tahlaq ra'saihima, untuk memotong rambutnya, gundul. Khalaq ini gundul. Gundulun anakmu. Nek wis digundul, mari ngoten wa tatasaddaq bi zinatil sya'r. Timbangan biyen gawe fiddah, baris gawe dirham. Nah sakniki emas, oke emas, ditimbang. Mari ngoten sedekahna sejumlah iku. Oh tak timbang 3 gram. 3 gram sak grame 1 juta, beli 3 juta. 3 juta tokno kono. Iki sinten sing ngengken? Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fa'alat, dan akhirnya beliau tidak hanya Hasan Husain saja yang diberikan. Putrine sing lintu namanya Zainab. Nah, Zainab iku yogane adike Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu adik Hasan, Husain, Muhsin, Zainab. Wonten Umi Kulsum nggih insyaallah nanti disukakan. Ada yang Zainab sebagai putri Kanjeng Nabi, ada Zainab cucu Kanjeng Nabi. Niku di lawan itu dibayari ngeten niku. Makanya kalau sampai sanjang ngeten. Nah, lho iki lho dasare. Tolong sampean bilang ustadznya tak parah ngeten. Nek gak weruh iku aja ngomong gak ono. Lha iku sing bahaya niku. Gak weruh ngomong gak ono. Siji lho gak weruh gak ono. Kados niku wae lho wiritan. Sampeyan kok wiritan niki kok guru nggih? Mboten. Lha iku ngomong ngoten. Ah becuk. Aja ngomong becuk, sampeyan gak dikei guru sampeyan. Niku sing kanca sampeyan dikei. Sering. Tadi saya katakan tadi, seorang Abu Hurairah saja tidak menyebutkan hadis semua, andai kata disebut semua iso ketok gulune. Sehingga seorang murid mengatakan, aku diberikan aurat khusus dari guru saya. Murid yang lain tidak. Maka yang tidak jangan bilang palsu. Aku lho kadikei. Lha apa standarte sampean, kenapa sampean? Anda tidak diberi, yang lain diberi. Nah, selesai. Nah, makanya jangan bilang tidak ada kalau tidak tahu. Niku sering ngoten niku. Dan niku super ngoten niku. Kalau ngapunten arek-arek ngaji, ndak ada hukumnya, Ustaz. Ndak ada hukumnya ya apa? Kamu kata siapa? Kata guru saya. Bilang gurumu. Ini ada dalam kitab ini. Disampaikan. Baru disampaikan ngomong ngeten. Ya maaf saya belum tahu. Nah, belum tahu aja ngomong gak ono. Dan itu super yang terjadi ngoten. Bab masalah sembayang tahiyatul masjid sing bareng kalian fajar sampean subuh der masuk masjid mari ngoten ngumani 2 rakaat tok iki tahiyatul masjid salat fajar qobliyah subuh. Nah, saya bilang qobliyah subuh saja sekaligus tahiyatul masjid. Ndak begini. Tawar ada di kitab itu, baca itu di apa qawaid fikih itu ada. Dijawab, wah saya belum tahu. Belum tahu jangan bilang kepada murid sampean seperti itu. Nah, ini makanya harus dipertegas. Dan niku kuwatah teng YouTube kok delok wong akeh ngoten niku. Pur akeh wis sekali ngomong tapi akeh, hati-hati. Aduh. Pun. Ya. Terus wahada qala dawu sapa Imam Abil Hasan wahada utaikilah napa niku anna sajdah la annamal hiya inda qauli ta'ala iku madhhab aksaril fuqaha, madhabe akeh-akehne wong ahli fikih. Wa qala dawu sapa Malik Imam Malik hiya utai sajdah iku inda qauli ta'ala Rabbul Arsyil Azim.
khilafnya di sini. Rabbul Arsyil Azim surat An-Naml. Wa hada fa hada taqilah inda qauli ta'ala Rabbul Arsyil Azim iku alladhi pendapat naqala kang nukil ing alladhi anam madhabina sing madhab kita. Nggih. Jadi ada yang dinukil Imam Malik seperti itu. Wa madhabu aksal fuqaha utawi madhabe akeh-akeh fikih iku ghairu ma'rufin, ora ma'ruf, ora terkenal. Bal wala makbulin lan ora diterima. Seorang Imam Malik ngomong iku pendapatnya gak terkenal, bahkan tidak diterima itu. Bal ghalatun, bal utawi madhab iku ghalatun, salah dohirun kang pada luput iku ghalat iku keliru iku luput itu ya. Manusia kan ada juga salah benarnya. Nggih maklum lah menungso niku menungso. Ya wis pokoke dimaklumi kadang-kadang seorang Imam Syafi'i saja itu merevisi pendapat-pendapatnya ketika beliau berada di Mesir. Pendapatnya yang di Irak di Qaul Qadim kemudian direvisi di Mesir ketika itu. Seorang Imam Syafi'i maklum lah. Nah, kan biyen jarene oleh saiki lho. Biyen jare gak oleh tahlilan. Lah kok sampean saiki melok terus. Aku ben durung nemu kitab, saiki wis nemu saiki. Oh ya wis. Karena ngoten ceritane. Ngapunten. Ada kula seneng ceritane Beb novel Ben Jindan apa sinten. Dia menceritakan seorang tokoh yang dulu menentang tentang pembacaan tahlil. Karena punya pengikut yang banyak. Kalau salah ini Habib novel Ben Jindan yang teng YouTube tadi. Kemudian beliau menyatakan ada seorang ulama besar di negara ini kemudian menyatakan tidak ada itu tahlil. Tapi ketika mbah-mbahnya keluarganya meninggal, beliau mentahlili. Sehingga murid-muridnya tanya, Pak Yai, dulu kan jenengan bilang tidak boleh tahlilan. Sekarang jenengan orang tuanya kok ditahlili sendiri gimana? Beliau bilang, dulu saya hanya membaca sedikit kitab. Sekarang bacaan kitab saya sudah banyak, maka sekarang saya boleh. Enak ngonten niku. Masya Allah nih. Angkane idat tasal ilmu ittasa'as sadar. Nek ilmune niku jembar, dodone mek jembar. Wong niku nek sepurane ilmune didik, dodone ndak jembar, kadung nyalano wong tok. Dosa haram neraka tok wae. Tapi ittasal ilmu, kalau ilmu itu luas, maka ittasa'us sadar. Luas. Gombol sapa bisa? Gombol wong ngene kok ora apa-apa. Ngono wong Ustaz, sembayang jarno ae kok jarno. Wis apik gelem sembayang. Ngono akhire kok. Otono. Oh sik sah kok, sik sah wong. Ono wong sembayang sing ngomong, Ustaz sembayang ngomong, jarno sik ngerti agama. Oh intine jembar ilmune, jembar dadane. Makane damel istilah niku. Nek wong niku duline adoh gak gampang ngamukan. Ngene iki padha. Nek wong iku dulune adoh boten gampang ngamukan. Tegese wawasannya luas. Nah, itu. Insyaallah. Pun. Terus wahadihi utawi ikilah. Napa niku? Ngeten. Wahadi kutub ashabina utawi ikilah pira-pira kitab ashab kita, ashab Syafi'i iku musarrahatun dijelasaken bi annaha kelawan setune sajadah iku inda qauli ta'ala Rabbul Arsyil Azim. Kata Imam Malik, ashab kita nggone sajadah iku kok sakwise Rabbul Arsyil Azim, bukan wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Nah ini gitu, perlu dicek nih dari surat An-Naml. Ya, coba saja di surat An-Naml niku di ayat ke
20, 25. Nah, itu 25 niku. Nah, ini kudu dipados ini. Terus perbedaan berada di tempat mana keberadaan ayat sajdah tersebut. Tapi bukan hal yang karena memang sudah punya pendapat. Makanya kadang-kadang wonten pendapat niku kadang-kadang boleh dilakukan karena sudah ada ilmunya. Koyok bener ndak bener niku wis uruk pangeran ngoten lho. Contoh nggih, contoh. Sijine mboten ngangsali kunut, yang satunya memberi kunut. Tapi ada melontarkan pendapatnya kelompok iki ya kaya ambek ilmu karo seakan-akan dua-duanya boleh. Jadi artinya ketika melakukan ini berarti mengikut madhab ini, melakukan ini mengikut madhab ini, dan itu tidak menjadi masalah. Nah, ini nanti sampai lihat tengah hadis. Faslun utai kuno fasal suci. Hukmus sujud tilawah. Utawi hukum sujud tilawah iku hukmu sholatin nafilah iku kaya hukum sholat nafilah. Ngeten. Macane hukmu sujud tilawah utawi hukume sujud tilawah iku hukmu sholatin nafilah kaya hukume sholat nafilah. Tasbih niku menyerupakan itu kalau sudah tidak menggunakan alat tasbih, contohnya kaf, itu berarti sangat balik, sangat persis mirip. Nek cara lafaz lak ngeten, hukmu sujudit tilawah iku ka hukmi sholatin nafilah, koyok sholat sunnah. Sujud tilawah iku koyok sholat sunnah. Loh, koyoknya dibuang kafe. Iku berarti menunjukkan saking podone. Makanya Muhammadun kal badri, Muhammad seperti bulan purnama. Ambek Muhammadun badrun, sik luwih nyurupai Muhammadun. Ya Muhammad ku badr wis isiku. Ayo berarti kan padha ngene, arek lho koyo macan, sik koyo. Tapi arek lho macan, encene macan, pinter lho. Hati penyerupaan itu kalau tidak menggunakan alat tasbih itu tambah sangat sempurna penyerupaannya. Wah iki wah medeni koyo gendruwo, sik koyo. Nek ngomong gendruwo, encene wis gendruwo temenan. Niku dadi maknane seperti itu. Itu makanya di dalam bahasa balaghah namanya tasbih baligh. Menyerupakan yang balik sempurna. Wah, hebat iki. Masya Allah, itu pujian seorang guru kepada muridnya kadang-kadang seperti itu. Nanti ya, Masya Allah. Pun. Tadi sujud tilawah ini koyok sholat sunnah. Napa? Fistiratit toharah yang dalam syarati toharah anil hadas saking hadas. Berarti nek sembayang sunat yo kudu bersih kok hadas, sujud tilawah nggih. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Suci sujud sampeyan. Wa anin najasi lan bersih saking najis nggih. Tak oleh sampeyan najis sujud ndak boleh. Hadas sujud krungu tilawah tidak boleh. Koyok sembayang sunnah. Wa fi istiqbal kiblah lan kudu ngadep kiblat. Sujud yo ngadep kiblat. Ndak oleh kang ngadep kiblat. Amun ngadep ngetan, ambil ngetan. Ah tenang. Oh mbayang sujud ngadep ngetan, tenang sah. Wasitril aurah lan nutupi aurat, sembahyang sunat nutupi aurat, sujud tilawah ya kudu nutupi aurat. Makanya kalau sanjang jenengan mari bal-balan ngegulno timnas dek kewatokan sujud kabeh iku mboten sujud ngene mboten angsal. Nggih sama iki. Nek iki tilawah misale, kalau sujud Ustaz itu kan syukur ya, masih syukur ya padha ayo. Pangeran pemaning mari napa niku kula dadang susah niku setunggal nggih ngapunten
anake melok nyanyi, joget-joget. Mari ngoten lolos audisi. Bapak ibu sudah syukur ngarepe maren iki. Iki tadi anake joget-joget nyanyi mari ngono. Lolos audisi. Bapak ibu sudah syukur di syuting mar. Ganteng pun. Niki masyaallah. Niki. Angge ono mangane oleh loterian sudah syukur. Oleh lutri. Waduh, sudah syukur. Wah, kemarin. Bodoh. Kadang kita itu tadi. Fatahrum monggo haram alaman ing atase wong bibadanihi fatahrum lan haram apa sujud tilawah. Ini sujud tilawah ini kita membaca sujud tilawah ya mendengar itu. Alaman ing atase wong bibadani kang iku tetep dalam badane man au saubihi utawa kelambine man najasatun utawi najasa ghairu ma'fuwin kang ora den sepuro apa anha najasa. Ini ya oleh berarti kelambine ya sing suci kan. Mari ngoten awake ya suci. Wa 'alal muhdisi lan ing ngatasi wong kang hadas. Boten lan haram ngatasi wong hadas. Illa idza tayammama angin kejaba yen to tayamum sapa muhdis fi maudhi'in ing dalam panggonan ya juzu kang wenang fi ing dalam maudhi apa tayamum. Tegese hadas bukan najis. Hadis kan ahli hadis niku si jambe ahli hadas. Nek ahli hadis niku ahli ngriwano hadis. Lah dene ahli hadas. Bedakno niku awak dhewe kaken hadas ini kok ngaku ahli hadis. Dan sekarang wong ahli hadas ngaku ahli hadis. Aduh, gak karuan zaman akhir. Wa yahrumu lan haram ila ghairil qiblati wa yahrumu lan haram apa sujud ila ghairil qiblati maring liyane kiblat illa fis safar ing dalam safar haitsu tajuzu ing dalam sekirane wenang apa annafilatu nafilah ila ghairil qiblati maring liyane kiblat. Nggih. Sembahyang sunat niku oleh gak ngadep kiblat, tapi pertama itu contoh sampean nang motor nggih. Timbang ngomong montore dhewe sampean motor dhewe ya wong sembahyang sunat. Pertama montore miring-miring Allah. Montore mlaku yo wis sembahyang. Wis gak usah kenceng miring terus ini mbok. Gak menggok motor niki. Napa wonten setiap tiyang sembayang niku nglakoni sembayang ada ulama-ulama sing ana sing numpak jaran sampai sembayang direken di sapa meneng wae sembayang. Mangkane sampeyan nek mpun suudon kalian tiyang sampeyan nyopo tiyang gak direken anggapen sembayang niku. Monggo sembayang meneng sembayang naik mobil. Mangkane ceritane Pak Wafar niku nyeritakaken leres mboten nggih. Abai Bumin wakil bupati niku, ya Ahmad Muhammad. Wakila teng montor niku montore dindekno kali petugas kepolisian. Supir takoni, tapi ya ini meneng, Pak. Ditakoni, "Yai lah, Yai sik sembayang." Di sembayang itu mobil. Beliau salat di mobil. Masya Allah, wong biyen niku sing ahli sembayang ya lungone sembayang. Sing ahli Quran lungone ya ndres Quran. Ini awake dhewe iki ahli napa niku lunga nyekel HP tutuk nggone. Subhanallah iku. Masyaallah. Hebat nggih wong ben hebat. Memang boleh sembahyang sunat. Sajadah juga demikian, boleh. Sujud itu kanan. Tidak di kiblatnya karena berjalan. Misalnya teng sepur nggih, teng sepur krungu sajadah atau teng mall sampeyan sujud ya monggo.
dari sujud ya silakan. Wa hada utawi ikilah kaul yahrumu kullu iku muttafaqun alaih disepakati apa alaihi hada. Ngaten para bapak. Jadi kesimpulannya begini, di dalam bab ini bab masalah ayat sajadah demikian pentingnya sampai-sampai ulama-ulama menerangkan sisi-sisi perbedaan yang satu melengkapi yang lain. Ngapun, perbedaan itu hakikatnya satu melengkapi yang lain. Jadi kalau nggak ada guru dawuh ngeten, hati-hati loh ya. Beda itu durung mesti salah. Ini yang penting. Kalau Anda sudah bisa mempraktekkan dalam diri kehidupan kita sendiri, berbeda itu belum tentu salah. Maka Anda akan menjadi orang yang baik. Saya itu. Nek sampean ngomong beda iku salah, mesti saben wong sampean musuhi. Tapi kalau sampean ngomong berbeda itu tidak mesti bersalah, maka Anda akan mempunyai pemahaman yang luas tentang masalah agama. Contoh, masalah khilafiyah wis anggap biasa. Kalau nanti kepanggil setunggal kiai mursyid lah, seorang mursyid. Saya tanya tentang masalah perbedaan. Beliau menyatakan sudah di usia ini saya sudah tidak waktunya untuk memperhatikan khilaf seperti itu. Jika prinsip utamanya benar, misalnya yang disembah Allah, Qur'annya tetap itu, kiblatnya tetap Makkah, Ka'bah, nabinya tetap Kanjeng Muhammad. Selain itu maka tidak menjadi masalah. Bagaimanapun. Artinya apa yang silakan. Tapi nek wis ngapunten, Nabi kalau demen Kanjeng Nabi itu kudu sak sembarangan nih, Pak. Mung kula wingi ngapunten sak Ramadan ini kalau mau coba akhirnya menemukan satu penemuan ngeten. Ternyata Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah orang yang sangat-sangat patut kula kali panjenengan perhatikan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi udah lelingkungan orang beliau yang susah. Kanjeng Nabi niku susah. Dari mana susah? Duh, kok iso nggih. Sampeyan tingali, Kanjeng Nabi itu punya istri. Oke. Istrinya salah satu adalah Siti Aisyah. Siti Aisyah beliau dituduh selingkuh. Sampe ngapunten, sampean di bojo-bojo dituduh selingkuh padahal gak. Sampean perasaan yo napa? Wah, gak kuat. Kanjeng Nabi garwa dituduh selingkuh. Kanjeng Nabi punya mertua Sayyidina Abu Bakar, punya mertua Sayyidina Umar. Satunya dituduh jelek. Didungakno ben dilaknat. Ya apa sampean duwe mertua dikono ndak trimo. Sayyidina Umar, mertuane Kanjeng Nabi. Disodok. Siapa sampean duwe pikiran mertua sampean disodok wong? Oh, ndak trimo. Beliau punya menantu Sayyidina Utsman, dikeroyok wong Mesir, mati. Sampeyan duwe mantu dikeroyok wong mati. Ya napa sampean perasaan? Niku Nabi sampean. Mari ngoten. Beliau punya menantu namanya Sayyidina Ali. Disodok ambek wong ahli Quran. Abdurrahman bin Muljam. Mantu, Pak. Beliau punya cucu yang lucu. Sayyidina Hasan Husain. Sayyidina Hasan diracun. Kok ora? Sampe dhewe putu diracun ya. Sayyidina Husain diketok gulune. Iku putune Kanjeng Nabi. Iku Nabi sampeyan niku. Makane cek tegone wong iki Kanjeng Nabi. Makane ya Allah, makane sampeyan maca selawat, nek selawat sampean gandengno keluargane Kanjeng Nabi mesti sae niku. Nanti maca selawat itu dinikmati, artinya dinikmati bukan hajat kita yang dalam kadang-kadang ngapunten maca selawat Allahumma sholli ala Muhammad sholatan hasil maksudin saya nggih saya, tapi bukan itu tujuan kita. Baca selawat kita tahu bagaimana perasaan Kanjeng Nabi, ngapunten anake putune. Makanya maca selawat sak keluargane. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keluarga nih, wah sahabat sahabat, oh sahabat Kanjeng Nabi dilokno, dimusuhi, diperangi. Dan maca selawat itu menurut saya pribadi ngapunten. Iku berarti nunjukno rasa sampean teng Kanjeng Nabi. Masyaallah. Makanya
di dalam satu qasidah, ma khalaq rabbuna zal kaun laulah Allah tidak menciptakan zal kaun, dunia, akhirat, bumi, langit, gak dicipta laulah kalau tidak ada kanjeng Nabi, laulah kalau tidak ada kanjeng Nabi. Tapi koyok ngono sih kanjeng Nabi niku keadaane. Makane sing sayang sampe mbek kanjeng Nabi, sing sayang mbek keluarga sampe ashabe. Ojo mendahulukan hajat kita dulu, hajat kita yang lain, penting selawat ini. Nek wis ora ngono sampean senengi temen nang kanjeng Nabi. Ya Allah, koyo ngene kanjeng Nabi, koyo ngene kanjeng. Itulah sejarah, Pak. Kita bahas sejarah di antara kadang-kadang kula ngene. Kalau enggak ada koncorin di Makassar sanjang mempelajari agama tanpa sejarah, engkau akan kosong nanti kamu. Kamu tidak punya khudur dalam ilmu kamu, tidak punya rasa nanti. Rugi kamu. Padahal yang kamu pelajari itu satu yang nikmat, akan masuk dalam hati kamu. Masya Allah. Nih, muga diparingi welas selamat sama dunia akhirat, welas teman kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang beliau memang selalu rahmat kepada kita. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا من عافيت وتولنا من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله من سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد النبي ورسوله ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. الفاتحة. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على محمد.